بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی اللہ تک پہنچنے کے لیے جو 4 راستے ہیں، اس میں جو دوسرا راستہ مراقبات کا ہے۔ اب مراقبات جو ہے 2 طرح کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے 2 طرح کے اشخاص ہوتے ہیں۔ پہلا مراقبہ جو ہے وہ ہے مقربین و صدیقین کا، مقربین و صدیقین کا۔ دوسرا ہے اصحاب یمین کا۔ اب مراقبہ مقربین و صدیقین کیا ہے، صدیقین اور مقربین کا مراقبہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھیں۔ مراقبہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مگر اس میں 2 گروہ جو بہت زیادہ اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو قربت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں مقربین اور صدیقین۔ تو اب مقربین کون ہیں، صدیقین کون ہیں، ان کا مراقبہ کیا ہوتا ہے، وہ مراقبے میں کیا ملاحظہ کرتے ہیں، وہ آپ سمجھیں۔ مقربین و صدیقین کا مراقبہ یہ ہے کہ یعنی حق تعالی کے جلال و تعظیم کے ملاحظے میں قلب میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ یعنی مقربین اور صدیقین جو مراقبہ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے جلال و تعظیم کی حیت میں اس جلال اور کیا نام ہے تعظیم کی حیت کو وہ تکتے ہیں اور اسی میں غرق ہو جاتے ہیں، مستغرق ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسرے لوگوں کا جو مراقبہ ہے وہ دوسری کیفیت کا ہوتا ہے۔ یہ صدیقین اور مقربین اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور تعظیم کی کیفیت میں اپنے قلب میں غرق ہو جاتے ہیں اور اس کی ہیبت سے ان کا قلب ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال اور تعظیم کی حیت میں اس کی ہیبت سے ان کا قلب جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی قلب ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر سے غیر حق سب ٹوٹ کے فنا ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں غیر حق کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال اور تعظیم میں اس طریقے سے یہ اپنے آپ کو غرق کر دیتے ہیں، اس طریقے سے اس کیفیت میں ڈوب جاتے ہیں کہ خدا کے سوا جو کچھ ہوتا ہے سب وہاں فنا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں ان کا قلب اس معاملے میں ٹوٹ گیا، یعنی اب خدا کے سوا کچھ وہاں بچا ہی نہیں، صرف اسی حال میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی جلال اور اس کی تعظیم کی کیفیت میں وہ غرق ہو جاتے ہیں۔ یعنی غیر خدا جو کچھ تھا سب ان کے قلب سے فنا ہو جاتا ہے، کوئی باقی نہ رہے، خدا کے سوا حق کے سوا وہاں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ یہ ہے مقربین اور صدیقین کا مراقبہ۔ یہ مراقبہ دل پر تصور کیا جاتا ہے جس سے اس کا اثر تمام اعضاء، اب اکثر مراقبات کی شروعات لطیفے قلب سے ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ قلب جو ہے سلطان الاعضاء ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیگر اور لطائف پر بھی کیا نام ہے اس کی ریاضت کیے جاتے ہیں، لیکن مراقبات کے لیے خاص طور پہ قلب پہ ہی توجہ، قلب پہ ہی کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل پر جب دل ہی تمام اعضاء کا، دل ہی تمام جسم کا بادشاہ ہے، کہتے ہیں نا سلطان الاعضاء، دماغ وزیر ہے اور دیگر اعضاء اس کے جوارے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جب دل پر اس کی توجہ، دل پر اس کا جب اثر ہوتا ہے، اس لیے اس کا اثر تمام اعضاء پر پھیل جاتا ہے۔ یعنی اب یہی کیفیت اس سالک کی، اس مراقبہ کرنے والے مقرب کی یا صدیق کی پورے وجود پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ اور جس کی وجہ سے اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت اور اس کی تعظیم کی کیفیت اس کے پورے وجود پر جب غالب ہو جاتی ہے، تمام لطائف پر اس کے غالب ہو جاتی ہے، تو اب اس کے اندر مباحات، جو چیزیں مباح ہیں، ہے نا، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں مباح ہیں، ہے نا، تو یعنی مباح وہ چیزیں جو آپ کر سکتے ہو،
मगर ना करने में भलाई है, अच्छा है। भले मुबाह चीज़ें वो होती हैं कि अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये मुकर्रबीन का जो दर्जा होता है, इसमें इनका जो दिल है वो मुबाह की तरफ भी इल्तिफात नहीं करता, यानी मुबाह से भी और आगे ये लोग निकल चुके होते हैं, यानी मुबाह चीज़ों की तरफ भी इनका जो है कल्ब जो है इनका वजूद इल्तिफात नहीं करता, उससे भी उस ताल्लुक मुअत्तल कर देता, टूट जाता है, उससे भी लाताल्लुक हो जाता है वो, यानी मुबाहात के तरफ भी नहीं जाता है ये। जब मुबाह चीज़ों को भी ये तर्क कर देता है, छोड़ देता है, तो अब हराम चीज़ों को तो आप सोच ही नहीं सकते। जब यानी मुबाह चीज़ों के करीब नहीं जाता है, तो अब जो चीज़ें हराम हैं उसके तरफ तो कभी गुमान ही नहीं इनका गुजरेगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला की हैबत और उसकी ताज़ीम इन पर यूँ गालिब आती है कि मुबाह चीज़ों को भी ये उससे भी इनका ताल्लुक टूट जाता है और चीज़ आए कि हराम की तरफ करीब जाए, है ना। अब वो बहुत सारे लोग जो का नाम है रियाजात करते हैं और हराम कारी में भी मुब्तला होते हैं, तो अल्लाह की पनाह आप नहीं सोच सकते, आपका गुमान भी नहीं कर सकते कि वो किस दर्जे में पहुंचे हुए होंगे, यानी उनका तो कोई दर्जा ही नहीं है, यानी अभी वो दाखिल भी नहीं हुए हैं, ये मुराकबात की दुनिया में अभी वो पहुंचे भी नहीं हुए होते हैं। यानी अब इसमें हर वो मुबाह चीज को तर्क कर देता है और हराम को तो कोई गुंजाइश ही नहीं। और इससे अब इसके बाद जो उसके जिस्म पर उसके जो असर मुरतब होते हैं, इससे ताअत पर जो हरकत सरजद होती है, इसका वही हाल होता है जो इन आलात का जो किसी के इस्तेमाल करने वाले के हाथ में इस्तेमाल से होते हैं। यानी अब ये गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के ही इशारे पर अल्लाह तबारक व तआला की ही मर्जी जो होती है, इनकी मर्जी होती है, अल्लाह ही तबारक व तआला, अब इनका खुद का कोई इरादा नहीं होता। बात समझ आई? यानी अल्लाह तबारक व तआला की हैबत और ताज़ीम की कैफियत, उसकी जलाल की कैफियत पूरे इनके वजूद पर गालिब आ जाती। अब इनका ना खुद का कोई इरादा होता है और ना ही खुद इनकी कोई सोच होती है, यानी ये वही सोचते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का इरादा होता है, ये वही करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी होती है। अब जो ये टोटली अपने वजूद को उसके हवाले कर देते हैं, ये इस मुराकबे की कैफियत होती है, यानी ये खुद, यानी इनके अंदर वो पावर आ जाता है, यानी इनसे वही काम होगा जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा आमाल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको मुकर्रबीन और सिद्दीकीन के दर्जे के जो मुराकबात हैं वहाँ तक पहुँचने की अपने फजल करम से ताकत व कुव्वत अता करे, और हमारे अपने इरादे से हम कुछ ना करें, जो कुछ करें वो अल्लाह तबारक व तआला की जो मर्ज़ी हो, जो अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा चीज़ें हों, जो अल्लाह की पसंदीदा आमाल हों, हमको वही करने की कोशिश अल्लाह तौफीक दे, ना कि हमको हमारे नफ्स की पैरवी करने की। यानी ये मुराकबा करने के बाद, इस दर्जे में पहुँचने के बाद नफ्स तकरीबन इनकी मादूम हो जाती है और इन पर हक तबारक व तआला की कैफियत गालिब आ जाती है। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूसरा मुराकबा जो है वो है असहाबे यमीन का। उसके लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि असहाबे यमीन का जो मुराकबा होता है उसमें उनकी अपनी कैफियत क्या होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, मौला करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल हम सब पर तेरी रहमत खास फरमा और तेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल तेरे कुर्ब की मंजिल अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।